Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening, people. Hopefully, you're doing fit and fine with the grace of Almighty. So, how was your day today? Hopefully, it went very well. In our area right now, the environment is quite cool after the hot and bright day. The things are getting cold, and yes, it's time for our travel. And this time, we're going to 17 small places yet charming in Europe. And I sincerely wish that you would be a part of our journey. So আর্টিকেলটা পড়ে আমাদের জার্নি অংশ হতে চাইলে রেজলিউশনটা সেট করতে হবে 480 পিক্সেল অথবা মোবাইল থেকে হাই রেজলিউশন, তাহলে ক্লিয়ার দেখা যাবে। আর কে কোথা থেকে দেখছেন, আমাদেরকে কেমন আছেন, কমেন্ট বক্সে আপনাদের জন্য বলে রাখবেন। সো দেরি না করে চলে যাবো আর্টিকেলে, এবং আমি আমাদের এস্টিম মেম্বার মিস্টার আসাদুজ্জামানকে ইনভাইট করবো আর্টিকেলটা শুরু করার জন্য। সো মিস্টার আসাদ, লেট আস বিগিন দ্য আর্টিকেল। 17 most charming small towns in Europe. When planning a vacation to Europe, some of the first destinations that come to mind will be the teeming Teaming. cities of Paris, in France, London in England, or Berlin in Germany. Each of those metropolis is Metropolis. incredible, but they are far from all that Europe has to offer. By exploring some of the smaller towns across the continent, it is possible to see a more authentic traditional side to Europe. If you are planning an upcoming getaway to the continent, there are just a few of the most beautiful small towns in Europe. Pick a few to add to your itinerary Itinerary, to হ্যাঁ। fully experience the very best of what Europe has in store for traveler. 7 Portray 17 Port of the coast of the mainland Scotland is an island chain called the Inner Heb- Hebrides. Hebrides, and one of those islands is known as The Sky. Sky. The capital of Sky is Portray, a remote but beautiful spot overlooking the Loch Portray itself. Getting there is half the fun, particularly if you opt for an arrival by ferry. Portray is also known for its brightly colored houses that stand in a row just step from single beach and the calm water of the harbor. 16 মার্সাক্স লক। মার্সাস লক। Marsas Lock. একটু ডিফারেন্ট 16 এবং Marsak কঠিন নেম। Lock. Yes. On the island of Malta is a small but scenic village called Massalok. This traditional fishing village on the southeast side of the island has an ancient history. It was once the base of the Roman temple dedicated to the god Juno, and today it is a Mecca for those who love blue waters, fresh seafood, and boating. You can pay to spend the day on a fishing boat or upgrade to the sailboat cruise along the coast. কোর্স, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Fif- সো দেখি কি অবস্থা, এটুকুর মধ্যে কি আছে আমাদের লিস্টে। ওকে, 17 মোস্ট চার্মিং স্মল টাউনস ইন ইউরোপ। আচ্ছা, একটু বাকিদের মিউট করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay. 17 most charming small towns in Europe. When planning a vacation to Europe, some of the first destinations that come to mind will be the teeming cities of Paris in France, London in England, or Berlin in Germany. Each of
these metropolises is incredible, but they are far from all that Europe has to offer. By exploring some of the smaller towns across the continent, it is possible to see a more authentic traditional side to Europe. তো যখন আপনি ইউরোপে একটা ভ্যাকেশন বা ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করছেন, আপনি সেখানে সবচেয়ে প্রথম যে ডেস্টিনেশনটা বা গন্তব্যটা মাথার মধ্যে আসবে, মনের মধ্যে আসবে, সেটা হচ্ছে ফ্রান্সের প্যারিস, ইংল্যান্ডের লন্ডন কিংবা জার্মানির বার্লিনটন, এবং এই সিটিগুলোকে বলা হচ্ছে টিমিং। একটা নতুন শব্দ আমাদের জন্য, একদমই আমার মনে হয় আগে আমরা পাইনি। সো টিমিং শব্দটা অর্থটা কি জানি? এটার মানেটা হচ্ছে পরিপূর্ণ, মানে ভরপুর যেটাকে বলা হচ্ছে, ফুল, এরকম একটা শব্দ আছে। এটা এখানে সবচেয়ে ভালো যায়। ওকে, সো তারপর যেটা দেখি কি আছে, এই প্রত্যেকটা মেট্রোপলিস বা মহানগরী, মেট্রোপলিস হচ্ছে মহানগরী, এটা হচ্ছে ইনক্রেডিবল, অসাধারণ। কিন্তু এরা হচ্ছে ইউরোপ যা আমাদের জন্য দিতে পারছে, অফার করছে, তার চাইতে অনেক দূরে আছে, আরো অফার করার মতো কিছু আছে। তো বলা হচ্ছে যে এই কন্টিনেন্টের ছোট ছোট শহরগুলোকে ঘুরে বেরিয়ে এটা সম্ভব যে দেখা ইউরোপের একটা আরো খাঁটি, অথেন্টিক এবং একটা ঐতিহ্যবাহী সাইট আমরা দেখতে পাবো। এখন আমাকে কন্টিনেন্ট শব্দটার অর্থ বলে দেখি, মাইক্রোফোনটা অন করে, যিনি পারছেন। আপনাদের সবার মাইক্রোফোন কিন্তু মিউট করা আছে। সো কন্টিনেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? মহাদেশীয় স্যার। মহাদেশ। কন্টিনেন্ট হচ্ছে মহাদেশ, কন্টিনেন্টাল হচ্ছে মহাদেশীয়। ওকে, সো বলা হচ্ছে যে যদি আপনি আপনার মহাদেশের মধ্যে, ইউরোপের মধ্যে আপনি একটা আপকামিং গেটওয়ে প্ল্যান করছেন, গেট অ্যাওয়ে একটা নতুন শব্দ আমাদের জন্য। যারা সাপোজ অনেক বেশি কর্মব্যস্ততার ভেতর থাকে, তারা কিন্তু ভ্যাকেশনে চায় একটু দূরে হারিয়ে যেতে, ছুটির দিনটা একটু রিল্যাক্সে কাটুক। এই টার্মটা হচ্ছে গেট অ্যাওয়ে, খুব জনপ্রিয়। গেট অ্যাওয়ে ডেস্টিনেশন, পালানোর বা নিষ্কৃতির একটা জায়গা। সো সেখানে বলা হচ্ছে যে এই যে এইসব বার্লিন, লন্ডন কিংবা প্যারিস খুবই ভিড়পূর্ণ শহর, অনেকে চায় যে কাজের ফাঁকে আমি একটু শান্ত জায়গাতে যাব। তো সেখানে বলা হচ্ছে এখানে ইউরোপের কিছু সবচেয়ে সুন্দর জায়গার বা শহরের লিস্ট দেওয়া আছে। তো সেক্ষেত্রে পিক এ ফিউ, এখানে কিছু বেছে নিতে পারেন টু অ্যাড টু ইউর ইটিনারি। ইটিনারি শব্দটা ট্রাভেল আর্টিকেল আমি আগেও পেয়েছি। ইটিনারি হচ্ছে ভ্রমণ পথ। মানুষ লিস্ট করে না কোথা ভ্রমণ থেকে পথ। কোথায় যাব, যেমন হচ্ছে কক্সবাজারে গেলে চিন্তা করে কলাতলি যাব, সুগন্ধা যাব, বা এখান থেকে হচ্ছে ইনানি যাব। ওই এটা হচ্ছে এই যে প্ল্যানিংটা, এটা কি ইটিনারি বলে। ইটিনারির মধ্যে আপনি অ্যাড ভ্রমণ পিক করতে পারেন। হ্যাঁ, ভ্রমণের তালিকা। ক্যাটালগ, হ্যাঁ। এটা এই গট ইট কারেক্ট। তো আপনি যদি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চান যে ইউরোপ ট্রাভেলারদের জন্য তার স্টোরে বা সংরক্ষণে রেখেছে সবচেয়ে সেরা অংশটা, তো সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে কিছু পিক করতে পারেন, কিছু শহর। প্রথমে পোর্ট্রি নামে একটা ছোট শহর দেওয়া আছে, এটা স্কটল্যান্ডে অবস্থিত। এটা দেখা যাচ্ছে একদম পাহাড়ে ঘেরা একটা শহর, এবং বিল্ডিং গুলো খুব কালারফুল। Off the coast of mainland Scotland is an island chain called the Inner Hebrides, and one of these islands is known as Skye. The capital of Skye is Portree, a remote but beautiful spot overlooking the Loch Portree itself. এখানে লক পোর্ট্রি, এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে। আপনার স্কটিশরা লেককে লক বলে, এটা জানতেন? ওই লকনেস মনস্টার নামে ওদের একটা লেজেন্ড আছে। ওই লকটা হচ্ছে লেককে ওরা লক নামে ডাকে। Getting there is half the fun, particularly if you opt for an arrival by ferry. Portree is also known for its bright colored houses that stand in a row just steps from the shingle beach and the calm waters of the harbor. তো মূল যে ভূখণ্ড আছে স্কটল্যান্ডের, সেটার তীর থেকে একটু দূরে সেখানে একটা আইল্যান্ড চেইন আছে, মানে একটা দ্বীপপুঞ্জ আছে, সেটাকে ইনার হেব্রিডস বলা হচ্ছে, এবং তার মধ্যে একটা আইল্যান্ড পরিচিত হচ্ছে স্কাই নামে। স্কাইয়ের রাজধানীটা হচ্ছে পোর্ট্রি। একটা রিমোট মানে হচ্ছে কিন্তু এখানে কি, দুর্গম, দুর্গম কিন্তু সুন্দর একটা জায়গা, যেটা লক পোর্ট্রি। সামনে যে পানিটা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে ওভারলুকিং করে আছে, মানে এখান থেকে দেখা যায় লেকটা, একটা এমন একটা বিউটিফুল স্পটে অবস্থিত। তো বলা হচ্ছে যে গেটিং দেয়ার ইজ হাফ দ্য ফান, মানে অর্ধেক মজা আপনি ওখানে যেতে যেতে পেয়ে যাবেন। কেন? বিশেষ করে যদি আপনি মানে বেছে নেন আপনার পৌঁছানোটা ফেরির মাধ্যমে, যদি যান ফেরি জার্নিটা খুব ইন্টারেস্টিং, অর্ধেক মজা এখানেই। পোর্ট্রিটা আরো পরিচিত এর উজ্জ্বল রঙের বাসাগুলোর জন্য বা বাড়িগুলোর জন্য, যেটা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র কয়েক ধাপ দূরেই সিঙ্গল বিচের থেকে, এবং হারবার বা পোতাশ্রয় যেটাকে বলা হচ্ছে, জাহাজগুলো যেখানে অ্যাকচুয়ালি জাহাজের পার্কিং স্পট, এটাই হচ্ছে হারবার। তো
ওইটা শান্ত পানির কিছুটা দূরেই অবস্থিত। ছবিতেই আমরা কিন্তু বর্ণনাটা পাচ্ছি, ওই ব্রাইটলি কালার্ড হাউস দেখতে পাচ্ছি, তারপর হচ্ছে বিচটা খুব কাছেই, এবং এটা ভিউটা কিন্তু ওই শহরের ভিউটা লেক কেন্দ্রিক, লেক দেখা যায় ওখান থেকে, এবং এটা ওই যে হারবারটা পানির যে দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে অল্প কিছু দূরে, ফেরিতে করে যাওয়া যায় এখানে। তারপর হচ্ছে মার্সা স্লগ, খুব ইন্টারেস্টিং উচ্চারণ এটা, এটা হয়তো আমি সঠিক করতেও পারিনি, বাট এটা হচ্ছে মাল্টা নামে একটা দ্বীপে। মাল্টা হয়তো আমরা ফল খেয়েছি বেশি, ফলের সাথে পরিচিত, মাল্টা একটা দেশও আছে। সো এই মাল্টা দ্বীপে একটা ছোট্ট কিন্তু একটা সিনিক ভিলেজ আছে, মার্সাউজলক নামে। সিনিক শব্দটার অর্থটা কি? দৃশ্যত। সিনিক ভিলেজ, তাহলে দৃশ্যত গ্রাম হবে নাকি ছবির মতো সুন্দর গ্রাম? এটা ভালো লাগবে শুনতে। ছবির মতো, ছবির মতো মানে সিনারির মতো সুন্দর একটা গ্রাম, তাই না? ছবির মতো, এই টাইপের একটা স্নিক হ্যাঁ, ভিউ। আমরা বাংলা খুব ভালো বোঝাই যে জায়গাটা তো সিনারির মতো সুন্দর, মানে আমরা সিনারিতে যেমনটা দেখি, সিনারির অনেক তো বাংলা শব্দ, গ্রামে গেলেও কিন্তু আপনি মানুষকে বললে সিনারি বুঝবে, এটা একটা মজার ব্যাপার। এই ইংরেজি শব্দটা অলমোস্ট বাংলা হয়ে গেছে। ওকে, সো বলা হচ্ছে এই ট্র্যাডিশনাল ফিশিং ভিলেজ on the southeast side of the island has an ancient history. It was once the base of a Roman temple dedicated to the god Juno, and today it is a Mecca for those who love blue waters, fresh seafood, and boating. You can pay to spend the day on a fishing boat or upgrade to a sailboat cruise along the coast. তো বলা হচ্ছে এই ট্র্যাডিশনাল বা ঐতিহ্যবাহী একটা ফিশিং ভিলেজ বলা হচ্ছে। ফিশিং ভিলেজ কি জিনিস? পদ্মা নদীর মাছ মাঝি, ধরা গ্রাম। হ্যাঁ জেলে গ্রাম, জেলে পল্লী বলতে পারি নাকি, টেলিগ্রাম। পদ্মা নদীর মাঝিতে জি জি যেভাবে জি। বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এবং সেটা হচ্ছে এই দ্বীপের সাউথ ইস্ট সাইডে অবস্থিত, দক্ষিণ পূর্ব সাইডে অবস্থিত, এবং এটার ইতিহাসটাও প্রাচীন। এটা এক সময় রোমান একটা দেবতা, আমি শুনছি একটা মিনিট, হ্যাঁ শেষ করে নিই। রোমান দেবতা জুনোর নামে উৎসর্গীকৃত একটা রোমান মন্দিরের বেস ছিল এখানে, ভিত্তি ছিল এই জায়গাটাতে। এবং আজকের দিনে এটা হচ্ছে সেই সব মানুষদের জন্য অনেকটা তীর্থস্থান। এখানে মক্কা বলতে হচ্ছে একটা ইডিয়ম আকারে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে তীর্থস্থান অর্থে, যেটা তাদের জন্য তীর্থের মতো, যারা নীল পানি, তাজা সামুদ্রিক খাবার, সি ফুড যেটাকে বলা হচ্ছে চিংড়ি, কাঁকড়া, সামথিং লাইক দ্যাট, এবং বোটিং পছন্দ করেন, নৌকায় চড়তে পছন্দ করেন তাদের। এবং বলা হচ্ছে যে আপনি আপনার দিনটা কাটাতে পারেন একটা মাছ ধরার নৌকায়, কিংবা আপনি একটু নিজেকে আপগ্রেড করে নিতে পারেন সেইল বোট ক্রুজ। এটাতে সেইল বোট কি জিনিস বলেন দেখি? পালতোলা নৌকা। পালতোলা নৌকা, পালতোলা নৌকা। হ্যাঁ, পালতোলা নৌকা। ওকে, এবার হচ্ছে একজন কিছু একটা বলছিলেন, আই থিঙ্ক কার কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি? মিস্টার পঙ্কজ। হ্যাঁ মিস্টার মল্লিক বলেন। কোন জায়গা থেকে পড়তেছেন? আমি মাত্র আচ্ছা, আর্টিকেলটা খুলবেন। জয়েন করলাম তো। হ্যাঁ সমস্যা নেই। আর্টিকেলটা খুলছি। আমরা আজকে হচ্ছে ইউরোপ ঘুরতে বেরোয়েছি, আমরা অলরেডি 16 নম্বরে চলে এসেছি, মানে উপর থেকে দ্বিতীয় নাম্বারটা পড়েছি, এখন তৃতীয় দিকে যাব। হ্যাঁ, ছবি দেখেন অনেকগুলো নৌকা আছে, নৌকার নিচে ওখান থেকে সিরিয়ালে আসেন। 15 নাম্বারটা স্মোজেনটা আমরা এখন পড়বো, ঠিক আছে? স্মোজেনটা পড়ে দেখি কি অবস্থা। সো মিস তনু, ইউর আপ, দেখি। থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। সুইডেন এটা। স্যার আপনি আমার সাথে একটু উচ্চারণ করে দিবেন, আমার যেখানে বেঁধে যায়। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, আমি আছি। Tomogen on Sweden's western coast is the small town of Somogan, a coastal destination where arriving is half the fun. When visiting by car, you will approach Somogan over a stunning bridge, offering panoramic views over the bay below. Once in Somogan, head to the harbor. স্মোগেন, এটা উচ্চারণটা একটু আগে শুনলাম, স্মোগেন। Smogen, Smogen, head to the harbor. Right in front of the water, small houses painted in bright colors are visible. Some homes are even built on cliffs, and the entire place is charming and Quaint. quaint. বিবারি, বিবারি, ইংল্যান্ডে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। Bibury in central England.
A region called the Cotswolds is filled with a hilly landscape, wide open space, and apple greenery. In the center of the Cotswolds is a small village called Bibury, where it looks like time stood still. The most iconic attraction in Bibury is the line of mm, uh, uh, Arlington. Arli- Arlington Hmm. Raw Cottage, where thatched Thatched roofs. thatched roofs are still the preferred choice among the local homeowners. Famed American entrepreneur Entrepreneur. entrepreneur Henry Ford through Beveridge's charm and row houses were the best part of England, and there is every chance that you will agree with his assessment. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো দেখি কি অবস্থা। তো প্রথমে হচ্ছে ডেনমার্কে, আমরা সুইডেনে যাচ্ছি। স্মোগেন ছবি দেখে মনে হচ্ছে একদম মানে খেলনা টাইপের ঘর বাড়ি মনে হচ্ছে, এত কালারফুল। ওকে, সো অন সুইডেনস ওয়েস্টার্ন কোস্ট ইজ দ্য স্মল টাউন অফ স্মোগেন। আচ্ছা মিস্টার মল্লিক, আপনি কি পেয়েছেন কোথায় পড়ছি? হ্যাঁ স্যার, স্মোগেন হ্যাঁ পেয়েছি না? ইয়েস। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। So, on Sweden's western coast is a small town of Smogen, a coastal destination where arriving is half the fun. When visiting by car, you will approach Smogen over a stunning bridge offering panoramic views over the bay below. Once in Smogen, head to the harbor. Right in front of the water, small houses painted in bright colors are visible. Some homes are even built on cliffs, and the entire village is charming and quaint. তো বলা হচ্ছে সুইডেনের পশ্চিম তীরে ছোট্ট শহর হচ্ছে স্মোকেন, একটা তীরবর্তী গন্তব্য যেখানে আসাটাই হচ্ছে অর্ধেক মজা। যখন গাড়ি দিয়ে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনি স্মোকেনের দিকে আগাবেন হচ্ছে একটা স্টানিং ব্রিজ, ওই কোনায় ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন হয়তো ব্রিজ দেখা যায় ডান পাশে, বাম পাশে কোনায় একটা খুব মানে মনোমুগ্ধকর একটা ব্রিজের উপর দিয়ে আসবেন। সেখানে আপনি নিচের দরিয়া যেটা আছে মানে সাগরের উপসাগরের একটা প্যানারোমিক ভিউ পাবেন। আপনার মোবাইলে প্যানারোমিক মোড থাকলে দেখবেন যে একদম মোটামুটি 180 অ্যাঙ্গেল একটা ভিউ পাচ্ছেন নিচের। যখন স্মোগেনে আসবেন সেক্ষেত্রে সরাসরি আপনি পোতাশ্রয় বা হারবার যেটাকে, যেখানে বললাম যে জাহাজ বা জলযান পার্কিং এর জায়গা, সেখানে চলে যাবেন এবং পানির ঠিক সামনেই ছোট ছোট ঘর বাড়ি আছে যেগুলো হচ্ছে রঙিন, মানে খুব উজ্জ্বল রং দিয়ে পেইন্ট করা, সেগুলো দেখা যাবে, দৃশ্যমান হবে, ভিজিবল হবে। কিছু কিছু বাড়িগুলো ক্লিফের উপরও তৈরি করা হয়। ক্লিফ বলতে হচ্ছে ছবির ডান পাশে দেখেন পাহাড়ের যে খাড়া গাটা আছে ওই গায়ের উপরও বাড়ি তৈরি করা যায়, ওখানেও কিছু কিছু বাড়ি তৈরি করা হয়। এবং পুরো গ্রামটাই হচ্ছে চার্মিং, মনোমুগ্ধকর এবং পয়েন্ট। পয়েন্টের একটা বাংলা পেয়েছি, সেটা হচ্ছে অদ্ভুত। এটা কি অদ্ভুত সাথে যাবে, স্ট্রেঞ্জ, এরকম একটা মিনিং আসছে। গ্রামটা তো যায় তো স্যার, আমরা তো এরকম গ্রাম দেখি নাই। হ্যাঁ, আমাদের জন্য অদ্ভুত আসলে, যে একদম মনে হচ্ছে খেলনার থাকে না, কার্টুনের মতো মনে হচ্ছে। আবার কোয়ান্টের একটা সিনোনিম আছে, আমি প্যাচটা খেয়েছে কোথায় জানেন, বাংলা অর্থ যখন চেক করতে গিয়েছি কোয়ান্টের মানে অদ্ভুত দেখিয়েছে, কিন্তু যখন আমি ইংলিশ ট্রান্সলেশন করতে গিয়েছি তখন কিন্তু অ্যাট্রাকটিভলি আনইউজুয়াল, মানে দেখতে একটু অদ্ভুত বা পুরনো ধাঁচের বলে না। যেমন ধরেন এখন যদি আপনি ঢাকা সিটির ভেতরে একটা 80 দশকের বা ওই 19 শতকের একটা বিল্ডিং দেখেন, তাহলে অদ্ভুত লাগবে না দেখতে ওই ডিজাইন দেখলে? বা ওই কিছু বাড়ি আছে ভিন্ন ডিজাইনের, তো ওইটা হচ্ছে পয়েন্ট বলতে পারবেন। এটার সিনোনিমটা হচ্ছে পিকচারাস্ক, চার্মিং, সুইট, অ্যাট্রাকটিভ, এটা। এবং এটা জায়গার বর্ণনার সাথে পারফেক্টলি যায়, অক্সফোর্ড ডিকশনারি যেটা ইংরেজি বলছে। এই কারণে ওয়ার্ড মিনিং যখন বের করবেন তখন যদি মনে হয় যে একটু মিলছে না অর্থ, সেক্ষেত্রে ইংলিশ টু ইংলিশ ট্রান্সলেট করে ফেলবেন, তাহলে আইডিয়া হবে, অন্তত সিনোনিম গুলো দেখলে বোঝা যাবে। ওকে, এবার হচ্ছে বিবারি। বিবারিটা হচ্ছে ইংল্যান্ডে অবস্থিত, একটা নাম শুনলেই একটু আইডিয়া পাওয়া যায়, এবং ছবিটা দেখি মনে হচ্ছে একদম শ্যাওলা, পুরো বাড়িটাই গাছ, এমনটা মনে হচ্ছে। Let's see. In central England, a region called the Cotswolds is filled with a hilly landscape, wide open spaces, and ample greenery. In the center of the Cotswolds is a small village called Bibury, where it looks like time stood still. The most iconic attraction in Bibury is the line of Arlington Row cottages, where thatched roofs are still the preferred choice among the local homeowners. Famed
entrepreneur Henry Ford through Beveridge charm. এটা কিছু একটা মিসিং আছে মনে হয়। Beveridge charm and নাম আর একটা নাম আসার কথা। এটা থট হবে মনে হয়, উনি ভেবেছিলেন, কারণ থ্রু মানে মধ্য দিয়ে, পরেরটা তো মিলছে না। যে বিখ্যাত, এটা যখন ট্রান্সলেট করব তখন আমি বলবো যে আসলে কেন মিলছে না। And row houses were the best part of England and there is every chance that you will agree with his assessment. তো ইংল্যান্ডের মাঝামাঝি অবস্থিত। ইংল্যান্ডটা আমরা যত আধুনিক মনে করি, মাঝখানে কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যে গ্রাম আছে আর কি। সেখানে একটা অঞ্চল আছে কটসওয়াল্ড, সেটা কি দিয়ে ভরা? হিলি ল্যান্ডস্কেপ দিয়ে ভরা, মানে পাহাড় পর্বত দিয়ে ভরা, অনেক খালি জায়গা আছে এবং মানে পর্যাপ্ত অ্যাম্পল গ্রিনারি আছে, সবুজ আছে, এটা ছবিতে দেখলে বোঝা যাচ্ছে। এবং কটসওয়াল্ডের মধ্যবর্তীতে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে বিবারি নামে, যেখানে এটাকে দেখলে মনে হবে কি সময় ওই জায়গায় স্থির হয়ে গেছে, মানে এখন যে একবিংশ শতাব্দী চলছে এটা বোঝার উপায় নেই, সময় ওখানে থমকে গেছে। সবচেয়ে আইকনিক মানে ওই জায়গার স্পেশাল যে জিনিসটা আকর্ষণটা আছে বেভারি, সেটা হচ্ছে লাইন অফ আর্লিংটন রো কটেজেস। ওই যে ছবিতে যে কটেজগুলো দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ এটাকে আর্লিংটন রো কটেজ বলা হচ্ছে, যেখানে স্থানীয় হোম ওনার্স মানে বাড়ির মালিকদের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রেফার্ড চয়েস, মানে তাদের অধিকতর পছন্দ হচ্ছে থ্যাচড রুফ। থ্যাচড রুফ হচ্ছে কি নর্মাল ছাদ না, এটা হচ্ছে কি তাল পাতা, খড়, এগুলো দিয়ে, পাতা দিয়ে যে ছাউনি দেয় না, খড় শন দিয়ে, ওই ধরনের ছাদ ওদের পছন্দ হয়। এবং ফেমড মানে বিখ্যাত আমেরিকান এন্টারপ্রেনার হেনরি ফোর্ড, ফোর্ড গাড়ির নাম শুনেছি না আমরা, গাড়ি গাড়ি বানায়, ওই গাড়ির যে উনি একজন ভালো উদ্যোক্তা ছিলেন। তো উনি হচ্ছে ভেবেছিলেন, এটা থট এই কারণে বলেছি যে উনি ভেবেছিলেন বিবারির যে চারণটা আছে, সৌন্দর্যটা আছে এবং রো হাউস আছে, এইটাই ইংল্যান্ডের সেরা অংশ। উনি এটা ভেবেছিলেন। থ্রু দিলে যায় না, থ্রু মানে মধ্য দিয়ে, মধ্য দিয়ে কি হবে, অর্থ নেই। এবং এই কারণে পরে বলা হচ্ছে যে অ্যান্ড দেয়ার ইজ এভরি চান্স, এবং সব সব সুযোগ আছে। হ্যাঁ মিস্টার ইমরান বলেন। রো হাউস বলতে স্যার এখানে কি বোঝাচ্ছে, কাঁচা ঘর নাকি এরকম কিছু? না না, থ্রু মানে তো মধ্য দিয়ে বলা হচ্ছে। না না স্যার, র র হাউস, রো হাউস হচ্ছে কি এই স্টাইলের বাড়িগুলো, ঠিক আছে? রো হাউস বলতে একটু খাড়া টাইপের লম্বাটে বাড়ি আছে আর কি, এগুলোকে রো হাউস বলে। এখানে হচ্ছে ওই ছাউনিটার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে থ্যাচড রুফস, ওটা তো আলাদা জিনিস। আমি রো হাউসের কিছু ছবি দিচ্ছি তাহলে আরো বেটার বুঝতে পারবেন। এখানে তো গাছপালা দিয়ে ঢেকে গেছে বাড়ি। ওকে, লাস্ট লাইনটা আমি একটু বলে দিই। অ্যান্ড দেয়ার ইজ এভরি চান্স দ্যাট ইউ উইল এগ্রি উইথ হিজ অ্যাসেসমেন্ট, এবং সব সব সুযোগ আছে যে আপনি তার যে অ্যাসেসমেন্ট আছে সেটার সাথে এগ্রি করবেন। থ্যাংক ইউ। তো অ্যাসেসমেন্ট, এটার অর্থটা কি? অ্যাসেসমেন্ট মানে কি বলেন? অ্যাসেসমেন্ট মানে হচ্ছে কি বলতে পারি আমরা, কোন একটা জিনিস অ্যাসেসমেন্ট মানে এক্সামিন করা আর কি, এক্সামিন করা। হ্যাঁ, এক্সামিন করাটাই হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট করা। মিলছে এটা, মানে পর্যবেক্ষণ করা বা বিশ্লেষণ করা। তার বিশ্লেষণের সাথে আপনি একমত হবেন। ওকে, তারপরে খুব সুন্দর একটা উচ্চারণ আছে গিয়েথ্রুন, এটা হচ্ছে আবার নেদারল্যান্ডে। মিস্টার ইমরান, জি স্যার। দেখি আমরা ট্রাই করি। থ্রোন। The city of Gathron is one of the oldest in the Netherlands, and its story dates back to the Flagglands from the uh, 3rd century. 13th century. Canals built for irrigation and agriculture are everywhere in Gathorn, giving many of the homes and restaurants waterfront views. Lush greenery, many covered lawns, and traditional architecture only increase the beauty of the town. Make the most of your time in Gathorn by taking a canal boat tour and snapping photos of the many stunning bridges that span the water. স্প্যান দ্য ওয়াটার, Yes, স্প্যান এটা, হ্যাঁ span the water. স্প্যান স্পান Yes, না, স্প্যান। span. হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার নাম্বার 12টা উচ্চারণ করেন। এটা কোথায় Yes, জায়গাটা? Kikolomlov. চেক রিপাবলিকে।
এই প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো কষ্ট হবে। দেখি ট্রাই করি। 12 নাম্বার সেস্কি ক্রুমলভ। Sesquicomblob. হ্যাঁ, Be transported to a medieval fairy fairy tale. medieval fairy tale with the visit to Sesquicomblob in the চেক Czech রিপাবলিক। Republic. চেক Czech রিপাবলিক, চেক Republic. রিপাবলিক, হ্যাঁ একটা দেশ Czech আছে। Republic. The city itself is split by the waters of the Vitava ব্লা River and the ব্লাতা ব্লাতাভা। Blatva River. হ্যাঁ, And the center of Chesky Koromolov is in incredible Gothic 13th century castle. বৌরক বৌরকি এটা কি বৌরকি হবে নাকি? কোনটা কোথায় গেল? বারোক, বড়ক, হ্যাঁ এটা হচ্ছে এক ধরনের স্থাপত্য শৈলী, মানে ডিজাইন আর কি, আর্কিটেকচার স্টাইল। হুম, Bauruch housing straight from the 18th century lines the streets, paving the way to the breathing castle itself. Whether ক্যাসল ক্যাসল। you are itself castle itself, whether you are eager eager to soak in the details, architecture, or the natural science beauty. Chesky Kromolov has a number of picture perfect view you will never forget. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো কেমন লাগলো, উচ্চারণগুলো কেমন ছিল? ইংরেজি না কিন্তু, ওগুলো সব হচ্ছে সুইডিশ, ডেনমার্ক, রাশিয়ান উচ্চারণ। প্লেসের নাম আর কি, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু তো স্যার এত সুন্দর সুন্দর জায়গা এখনো যেতে পারবো কিনা তাও জানি না। অবশ্যই পারবে না, এটা হচ্ছে নিয়ত নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, পাওয়া যাবে। এখন আমরা একটু উপরে চলে যাই, দেখি। এখন আমাকে দেখি সবাই একটু দেখে বলেন যে প্রথমে আমরা একটু নেদারল্যান্ডে যে গিয়েট ট্রুনটা দেখেছিলাম, গিয়েট ট্রুন, হ্যাঁ এখানে আমাকে একটু দেখে বলেন যে এখানে আপনাদের অপরিচিত শব্দ কি কি আছে। একটু দ্রুত দেখি, সবাই একটু চেক করেন, দেখি কি অবস্থা, আমাদের সাথে কারা কারা আছেন তাহলে বোঝা যাবে। গিয়েট ট্রুনে কি কি অপরিচিত শব্দ আমাদের আছে? অপরিচিত না থাকলে সেক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞেস করবো, তারপর দেখা যাবে কি অবস্থা। প্লাজমেন্ট স্যার এখানে একটা এটা 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 কি এটা নিশ্চয়ই কোনো স্পেসের নাম? একটা জাতির নাম হতে পারে অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, মধ্যযুগে তারা হচ্ছে ওই কিছু ইয়া ছিল আর কি, কি বলে এটাকে, একটা উগ্রবাদী সংস্থা ছিল। তারা কি করত, তারা হচ্ছে নিজেদের ওই ইয়া হয়তো দেখেছেন বিভিন্ন মুভিতে, তারা চাবুক নিয়ে ঘুরতো, যে নিজেরা ভাবতো যে কোনো পাপ করলে নিজেকে শাস্তি দিতে হবে, তো তারা নিজেদেরকে নিজে চাবুক পারত। একটা গোষ্ঠী ছিল আর কি, এদেরকে ফ্ল্যাজেল্যান্ট বলা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডে ওরা ছিল ইরিগেশন 1350 স্যার ভুলে সালে। গেছি ইরিগেশনটা। ইরিগেশন এটা কোথায়? হ্যাঁ, ইরিগেশনটা এগ্রিকালচারের সাথে রিলেটেড। কি করতে হয়, খেতে কি দিতে হয়, সেচ দিতে হয়। ইরিগেশন হচ্ছে সেচ দেওয়া। আর কি আছে শুনে, কি কি অপরিচিত শব্দ ম্যানিকুর, আমাদের আছে? সরি মল্লিক বলেন। ম্যানিকুর, মেনিকিউর কোথায় এটা, কত নাম্বার লাইন? লাইনটা বলেন। মেনিকিউর, হ্যাঁ আমরা মেনিকিউর পেডিকিউর শুনেছেন, নখের সাথে হ্যাঁ করে, মানে কি সুন্দর করে ছেটে রাখা না, নখ কেটে রাখা। ওদের যে লন থাকে, মানে বাড়ির সামনে যে একটু ছোট জায়গাতে থাকে না, যে ঘাস থাকে, হাঁটা যায়, বিশেষ করে ইউরোপের বাড়িগুলোতে থাকে, সামনে একটু হাঁটার জায়গা থাকে, ঘাস টাস থাকে, পানি টানি দেয় ওখানে মানুষ, দেখেছেন ঘাস কাটে যে সিনেমাতে দেখায়, যে ওরা হচ্ছে যে সানডেতে মেশিন দিয়ে ঘাস কাটতেছে, বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে। তো ওই লনের মধ্যে মেনিকিউর মেনিকিউর করা লন বলা হচ্ছে, সুন্দর করে ছাটা ঘাস, ওই লনের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের স্নাপিং গ্রামের আছে ভাষায় স্যার, উঠান। তারপর মিস্টার ইমরান বলেন, স্নাপিং লাইনটা বলতে হবে পুরোটা। লাইনটা স্যার এখানে টকিং এ ক্যানাল বোট ট্যুর এন্ড স্নাপিং ফটোস ফর দ্য মেনি হ্যাঁ, স্টানিং ব্রিজ। স্ন্যাপিং ফটোস, ফটো স্ন্যাপ করা। আমরা ফটো দুই ভাবে বলতে পারি, আমরা ফটো ক্লিক করি বলি না, এই ফটো তোলাকে শুট করা এটাও বলি, আবার স্ন্যাপও বলতে পারি, যে আমি একটা স্ন্যাপ নিব, বলে না অনেকে, বলে যে আমি একটা স্ন্যাপ নিব, দ্যাট মিনস একটা ছবি তুলবে, একটা শট নিবে, এটাই হচ্ছে সিনোনিম। আর কিছু আছে? আর একটা স্যার
span the water. Span বলতে কি বোঝাচ্ছে? স্প্যান span মানে বিস্তৃত, কোনো যে ওই বিস্তৃত ব্রিজ গুলো হচ্ছে পানি জুড়ে বিস্তৃত, পানির মধ্যে পুরোটা জুড়ে আছে, ব্রিজ আছে। ওকে, সো আমার মনে হয় যে মোটামুটি আমরা কভার করেছি নাকি, একটু পড়ি। The city of the Geertruiden is one of the oldest in the Netherlands, and its history dates back to the flagellants from the 13th century. Canals built for irrigation and agriculture are everywhere in the Geertruiden, giving many of the homes and restaurants waterfront views. Lush greenery, manicured lawns, and traditional architecture only increase the beauty of the town. Make the most of your time in Geertruiden by taking a canal boat tour and snapping photos of the many stunning bridges that span the water. তো গিয়াথ্রুনের যে শহরটা আছে সেটা নেদারল্যান্ডের সবচেয়ে পুরাতনগুলোর মধ্যে একটা, এবং এর যে ইতিহাসটা আছে এটার ইতিহাসটা শুরু হয়েছে সেই 13 শতাব্দীতে ফ্লাজেল্যান্ডের সময় থেকে। তখন সেচ এবং কৃষির জন্য তৈরি করা যে খাল ছিল সেটা এখনো গিয়েথুনের সব জায়গায় দেখা যায়, এবং এটার কারণে অনেক বাড়ি এবং অনেক রেস্টুরেন্টের সামনে ওয়াটার ভিউ চলে আসে, মানে ওয়াটার ভিউ সৌন্দর্যটা পাওয়া যায়, যে রেস্টুরেন্টের সামনে পানি আছে, খাল আছে, পানির ভিউটা দেখা যায় আর কি। লাশ গ্রিনারি, লাশ গ্রিনারি হচ্ছে ঘন সবুজ আচ্ছাদন, লাশ হচ্ছে ঘন সবুজ, সবুজটাকে একটু বিশেষায়িত করা হয়েছে। তারপর হচ্ছে খুব সুন্দর করে ছাটা লন, বাড়ির সামনে যে সবুজ জায়গাটুকু আছে, উঠান, ট্র্যাডিশনাল আর্কিটেকচার, ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী, এবং সেটা শুধুমাত্র এই শহরের সৌন্দর্যটাকে বাড়াচ্ছে। আপনি গিয়েথ্রনে আপনার সময়টাকে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগানোর উপায় হচ্ছে ওখানে হচ্ছে খালের মধ্যে নৌকার ট্যুরে বেরিয়ে পড়া, এবং অনেক ছবি তোলা। পানি জুড়ে ছড়িয়ে আছে সেখানকার মানে ব্রিজগুলোর ছবি তোলা, সুন্দর মনোমুগ্ধকর কিছু ব্রিজ আছে। এবার হচ্ছে সেস্কি ক্রুমলভ, এটা একটু দেখেন এই প্যারার মধ্যে, এই শহরের মধ্যে আপনার কি কি অপরিচিত শব্দ আছে আপনাদের? মেডিয়েভাল, মেডিভাল, মেডিভাল হচ্ছে মধ্যযুগীয়, মধ্যযুগীয়। ব্রাক ব্রাক হাউজিং, ব্রাক। হ্যাঁ, বারোক হাউজিংটা হচ্ছে এক ধরনের স্থাপত্য শৈলী, বানানোর ডিজাইন আর কি। ছবিতে যে বাড়িগুলো দেখছেন এই ধরনের বাড়ির যে স্টাইলে তৈরি সেটা হচ্ছে বারোক স্টাইল, বারোক রীতি আর কি। পেভিং, সরি, পেভিং, পেভিং, PAVI, পেইভিং, পেইভিং এর সাথে কি আছে? পেভিং দ্য ওয়ে, জায়গা করে পাকা দিয়েছে। পাকা। হ্যাঁ, পেভিং হচ্ছে পাকা করে দিয়েছে, এখানে কিন্তু পেভিং দ্য ওয়ে আলাদা অর্থ মিন করছে, এটা জায়গা করে দিয়েছে ওই ব্রিদিং ক্যাসেল ইটসেলফ, মানে এই ঘরবাড়ির মধ্যে দিয়ে কিন্তু জায়গা করে দিয়েছে ওই ক্যাসেল দেখা যায়, যাওয়ার রাস্তা আছে। বাড়িগুলো সিরিয়াল সারি ধরে ধরে চলে গেছে, ওই একটা মাঝখানে প্রাসাদ আছে ওই পর্যন্ত। সোয়াক। তারপর সোয়াক বলতে কি সোক, মানে সোক শুষে মানে নেওয়া এরকম? সোক, শুষে নেওয়া, হ্যাঁ এটা সুন্দর ধরেছেন, একদম এক্সাক্ট ওয়ার্ডটাই ধরেছেন। সোক মানে শুষে নেওয়া, না আপনি যদি ওই সৌন্দর্যটাকে শুষে নিতে চান, এটার কথা বলা হচ্ছে, উপভোগ করা। আর কিছু আছে? কি সেনিক, এটা কি স্যার সেনিক বিউটি নাকি? সিনিক বিউটি, ওই যে বলেছিলাম সিনারির মতো সুন্দর যে সৌন্দর্যটা আছে ওটাই। ওকে, সো আমরা একটু দেখি। আর আরো একটা শব্দ আছে যেটা আপনাদের অপরিচিত, খুব সম্ভবত আমি এটা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে, আমি এটা শুনতে পাইনি কারোর কাছ থেকে। প্রথম লাইনই আছে, দেখি। Be transported to a medieval fairy tale with a visit to Seski Krumlov in the Czech Republic. The city itself is split by the waters of the Vltava River, and the center of the Seski Krumlov is an incredible Gothic 13th century castle. Baroque housing straight from the 18th century lines the streets, paving the way to the breathing castle itself. Whether you are eager to soak in the detailed architecture or natural scenic beauty, Seski Krumlov has a number of picture-perfect views you will never forget. তো আপনি চলে যান, আপনি স্থানান্তরিত হয়ে যান মধ্যযুগীয় একটা ফেয়ারি টেইলে। কিভাবে সেটা আপনি স্থানান্তরিত হবেন? চেক রিপাবলিকের সেস্কি ক্রুমলভে একটা ভিজিটের মাধ্যমে। এখন আমাকে বলেন দেখি ফেয়ারি টেল কি জিনিস? টেল মানে লেজ,
এই টেল মানে লেজ না, এটা নিয়ে কিন্তু অনেক ভেজালও হয়েছে। না না টেল, ফেয়ারি টেল টি বলতে এ এল ই, এটা বানান ভিন্ন। ওই টেইল হচ্ছে টি এ আই এল, এটা টেইল, এটা টেল। ফেয়ারি বলতে তো স্যার নিরপেক্ষ জাতীয় এরকম একটা বোঝায় না, আর কি। ফেরি হচ্ছে পরি, ফেরি হচ্ছে পরি, আর ফেরি টেল হচ্ছে রূপকথা, এটা মাথায় রাখবেন। কথার গল্প, ও আচ্ছা আচ্ছা। ফেয়ারি ফেরি, টেল রূপকথার গল্প। ফেরি টেল হচ্ছে রূপকথার গল্প। যাক, ও আমি মনে করছিলাম এটা ফেয়ার জাতীয় কিছু একটা হবে, এই জন্য আর এটা জিজ্ঞেস করি। কাছাকাছি আছে, কিন্তু শব্দটা আমাদের অপরিচিত, যে এই কারণে আমরা মিলানোর চেষ্টা করছি। আমাদের ব্রেন কিন্তু মিল খোঁজে, খুব স্বাভাবিক। এখন এই হ্যাঁ শব্দটার সাথে পরিচিত হয়ে গেলেন, আর আশা করি ওই যে ডিজনি ছবি দেখে না বাচ্চারা, যে কার্টুন দেখে ডিজনি প্রিন্সেস, ওখানে দেখবেন যে এগুলো হচ্ছে সব ফেয়ারি টেল। ওকে, সো বলা হচ্ছে এই শহরটা হচ্ছে ইটসেলফ, এই শহর নিজেই হচ্ছে স্প্লিট, মানে দুই ভাগ হয়ে আছে ব্লাড বা নদীর পানি দিয়ে, মাঝখান দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে। এবং এইখানকার যে সেন্টারটা আছে সেটা হচ্ছে একটা ইনক্রেডিবল, অসাধারণ গথিক 13th সেঞ্চুরি ক্যাসেল, এবং মধ্যে গথিক স্টাইলের, গথিক নির্মাণ স্টাইলের একটা ক্যাসেল আছে। ক্যাসেলটা আমরা শুধুমাত্র মিনার দেখতে পাচ্ছি, হয়তো ওই যে দূরে পিছনে দেখা যায়, খেয়াল করেছেন হয়তো ছবিটার উপরের দিকে মাঝখান বরাবর একটা মিনারের মতো আছে, ওই জায়গাটা একটা প্রাসাদ আছে। প্রাসাদটা বোঝা যায় কারণ এটার রংটা একটু ভিন্ন, ছাই রঙের মনে হয়, ছাই এবং সাদা বলা হচ্ছে। এবং যে রাস্তার দুই পাশ ধরে ওই বারক সাইজ, বারক রীতির যে বাড়িগুলো আছে, এটা লাইন ধরে গেছে ওই ব্রিদিং ক্যাসেল পর্যন্ত। মানে ওই মনে হয় যে প্রাসাদটা নিজে নিঃশ্বাসটা নিচ্ছে। হয় আপনি, হয় আপনি উদগ্রীব আছেন বা খুবই আগ্রহী আছেন যে ওখানকার বিস্তৃত বা বিস্তারিত যে স্থাপত্য শৈলী আছে, অথবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেটা আছে। তো সেস্কি ক্রোমোলোভের বেশ কিছু পিকচার পারফেক্ট ভিউ আছে, খুব সুন্দর দেখতে দৃশ্যগুলি আছে, যেটা আপনি কখনোই ভুলবেন না। ওকে, এবার হচ্ছে হুসাভিক, এটা খুব সম্ভবত নর্ডিক কোন একটা অঞ্চলে আছে, দেখি এটা কোথায়। আইসল্যান্ডে, এটা একেবারে দুনিয়ার আরেক মাথায়, খুব সুন্দর জায়গা। সো এটা দেখি, পরেন দেখি। ওকে, সো মিস আসমা আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আমার কথা শোনা যায়? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, লাউড এন্ড ক্লিয়ার, বলেন। স্যার একটু আগে অনেক কথা বলছি, দেখি কোনো রিপ্লাই নাই। আপনার মাইক্রোফোন মিউট ছিল মনে হয়, এই কারণে হতে পারে। হতে পারে স্যার। দৃশ্যটা আচ্ছা খুব স্যার, সুন্দর, পিছনে পাহাড়, আমাদের দেশের হোসাবিক ময়নামতির মতো যেটা লাগছে। ওটা স্যার পড়বো? হ্যাঁ, এখানে আচ্ছা। একটা খুব অদ্ভুত উচ্চারণ আছে। It's not as busy as Re- রেকিয়াভিক। Reykjavik, but Husavik in northern Iceland is definitely worth a visit. The small town is widely regarded as the whale-watching capital of Europe, and on summer boat trip you are all but granted whale সাইটিংস। sightings. Another popular pastime in the incredible সেনিক। scenic হ্যাঁ, destination is horseback riding. Icelandic breed of horse are available for coastal rides, which is truly a breathtaking way to see the scenery. Blade. Uh, Slovenia may not be the first European country you think of for natural beauty, but it is an um, underrated destination with some of the most remarkable scenery on the continent. One example is Bled, a small town on the shores of Lake Bled. The Julian Alphas serve as the backdrop for the town, and in the center of the lake itself is a small island topped with a charming white church. Bled আইল্যান্ড না, truly ওটা look, হচ্ছে আইল্যান্ড, আইসল্যান্ড না, ওটা আইল্যান্ড। sir, Iceland বলি নাই তো, itself a small island. এই যে আইসল্যান্ড বললেন, Island. আইল্যান্ড এটা, হ্যাঁ। ও আচ্ছা, island. আগেরটা আইসল্যান্ড ছিল, ওটা জায়গার নাম আইসল্যান্ড, এটা আইল্যান্ড, দ্বীপ। Island. হুম। Topped with a charming white church. Bled truly looks like it has come straight from a romantic fairy tale, and it has to be seen to be believed. Okay, thank you so much. So let's see.
দুটো জায়গায়, একটা হচ্ছে নর্দার্ন আইসল্যান্ড আর একটা হচ্ছে স্লোভেনিয়া। দুই জায়গাতে ঘুরে আসবো আমরা এখন। হুসাভিক, নাম্বার 11. It is not as busy as Reykjavik, but Husavik in Northern Iceland is definitely worth a visit. The small town is widely regarded as the whale-watching capital of Europe, and on summer boat trips, you are all but guaranteed whale sightings. Another popular pastime in this incredibly scenic destination is horseback riding. Icelandic breeds of horses are available for coastal rides, which is truly breathtaking way to see the scenery. এটা রেকিয়াভিকের মতো এতটা ব্যস্ত না, কিন্তু নর্দার্ন আইল্যান্ডে, উত্তর আইসল্যান্ডের, আইল্যান্ড বারবার আসছে কারণ হচ্ছে আইল্যান্ডটা উচ্চারণ করে করে অবস্থা, কারণ আইসল্যান্ডকে আইল্যান্ড মনে হয়। তো নর্দার্ন আইসল্যান্ডের হুসাভিক যেটা আছে সেটা অবশ্যই যাওয়ার মতো একটা জায়গা। এই ছোট্ট গ্রাম, যেটা শহরতলি আছে, সেটাকে বেশ বিস্তৃতভাবে বিবেচনা করা হয় যে ইউরোপের ওয়েল ওয়াচিং ক্যাপিটাল। এখানে ওয়েল কি জিনিস বলেন? WHALE, ওয়েল, বিশ্বের সবচেয়ে ওয়েল বৃহত্তম মানে বড়। জলজ প্রাণী। তিমি তিমি, তিমি yes, সবচেয়ে বড় জলজ ওয়েল তো প্রাণী। তিমি, হ্যাঁ। ডাঙায় হচ্ছে হাতি আর জলে হচ্ছে তিমি। ওকে, সো এটা হচ্ছে তিমি দেখার রাজধানী। এখানে আসলে মানুষ তিমি দেখতে আসে, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এবং সামার বোট ট্রিপে আপনি অল বাট গ্যারান্টেড মানে আপনি গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে যে আপনি গ্রীষ্মকালে এখানে আসলে আপনি তিমি দেখতে পাবেন। আরেকটা জনপ্রিয় পাস টাইম হচ্ছে, এটা দেখে রাখেন, এটা হচ্ছে রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটি বা পাস টাইম হচ্ছে অবসরমূলক কার্যক্রম। ঠিক আছে, লেজার টাইমে যা করা হয় আর কি। এবং এই ইনক্রেডিবলি সিনিক ডেস্টিনেশন, অসাধারণভাবে মনোমুগ্ধকর এই গন্তব্যটাতে, সেটা হচ্ছে হর্সব্যাক রাইডিং। হর্সব্যাক রাইডিং কি জিনিস? ঘোড়ায় ওঠার ঘোড়ায় চড়া, হ্যাঁ। এবং এই জায়গার আইসল্যান্ডিক যে জাতের ঘোড়াগুলো আছে, ব্রিড হচ্ছে জাত, সেই জাতের ঘোড়াগুলো আছে, অ্যাভেলেবল আছে কোস্টাল রাইডের জন্য। মানে আপনি পার ঘেসে আপনি ঘোরাতে পারবেন, যেটা খুবই ব্রেথ টেকিং একটা ওয়ে। মানে আপনার কি বলে, ব্রেথ টেকিং এর অর্থটা কি ভুলে গেলাম। শ্বাসরুদ্ধকর উপায়, যে ওখানকার সিনারি উপভোগ করার জন্য ঘোড়া দৌড়াচ্ছে আপনাকে নিয়ে, আপনি সিনারি দেখতে দেখতে যাচ্ছেন, ডেফিনেটলি শ্বাসরুদ্ধকর ব্যাপার। এবং যারা হচ্ছে মানে ঘোড়ায় নতুন চড়েছেন তাদের জন্য আরো শ্বাসরুদ্ধকর ব্যাপার। ওকে, সো নাম্বার 10, ব্লেড। এটা হলো স্লোভেনিয়া নামে একটা জায়গাতে। Slovenia may not be the first European country you think of for natural beauty, but it is an underrated destination with some of the most remarkable scenery on the continent. One example is Bled, a small town on the shores of Lake Bled. The Julian Alps serves as the backdrop for that town, and in the center of the lake itself is a small island topped with a charming white church. Bled truly looks like it has come straight from a romantic fairy tale, and it has to be seen to be believed. Interesting. তো স্লোভেনিয়া হয়তো সেই প্রথম ইউরোপিয়ান দেশ না যেটাকে আপনি হয়তো এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে চিনবেন, কিন্তু এটা একটা আন্ডাররেটেড ডেস্টিনেশন। আন্ডাররেটেড হচ্ছে মানুষ এটাকে কম গুরুত্ব দেয়, কিন্তু এটা আসলে যোগ্য, সম্মান পাওয়ার মতো যোগ্য। কারণ হচ্ছে এখানে এই মহাদেশের সবচাইতে রিমার্কেবল, অসাধারণ কিছু দৃশ্যাবলীর মধ্যে এখানে কিছু আছে। একটা উদাহরণ হচ্ছে ব্লেড, যেটা ব্লেড লেকের তীরে অবস্থিত। এবং এই শহরের ব্যাকড্রপ হচ্ছে দৃশ্যপট। এটার জন্য ছবিটা দেখতে হবে। পিছনে ছবিতে যে পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছেন না, ওটা হচ্ছে জুলিয়ান আলপস পর্বতমালা। এটা দৃশ্যপট হিসেবে কাজ করছে এই শহরে। এবং এই লেকের যে সেন্টার বা কেন্দ্রে হচ্ছে একটা জিনিস আছে, যে সামনে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে, এই আইল্যান্ডটা টপ উইথ মানে উপরে টপের মধ্যে আছে, সেটা হচ্ছে একটা চার্মিং, একটা সুন্দর সাদা চার্চ, যেটা আমরা মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি। দ্বীপের একটা মাঝখানে ছোট দ্বীপ, সেখানে একটা চার্চ আছে সাদা। এবং ব্লেডটাকে আসলেই মনে হয়, ট্রুলি লুকস লাইক, আসলে এটাকে দেখে মনে হয় এটা হচ্ছে একটা রোমান্টিক রূপকথা থেকে স্ট্রেট ওখান থেকে উঠে এসেছে। দেখলে মনে হবে রোমান্টিক রূপকথার পাতা থেকে, গল্পের পাতা থেকে উঠে এসেছে। এবং এটাকে বিশ্বাস করার জন্য দেখতে হবে। বেশ ইন্টারেস্টিং জায়গা, আসলে ছবির মতো সুন্দর। এবার হচ্ছে রোন্ডা, এবার একটু পাহাড় পর্বতের দিকে চলে গেছে। এটা হচ্ছে মালাগা, স্পেনের দিকে মনে হয়। এটা ইন্টারেস্টিং জায়গা এখানে। সেটা দেখি মিস্টার মল্লিক, পরের দেখি। Ronda. Surrounding the town of Ronda
in Spain are major resorts like Malaga and Marabella. Ronda, however, is a step back in time, and you will find an amazing collection of historic architecture. One of the most iconic uh, ruins still in Ronda is the Arabic bathhouse, Bathhouse. bathhouse, which was built in the 14th century, crossing the uh, Puente Neuve, Neuve bridge across the El এল টাহো, Tago, এটা হচ্ছে টাহো, El, উচ্চারণটা একটু ভিন্ন। El Tajo George is গর্জ, probably the most George is জর্জ না, probably গর্জ, the গ, most গ, তারপর গর্জ, George গর্জ, গর্জ, George গর্জ, George is probably the most popular thing to do in Ronda, as well as exploring the twisting, narrow street of the old town. For Zermatt, in the heart of the Swiss Alps is Zermatt, known to be one of the most uh, পিকচারেস্ক। picturesque spot in Switzerland. Towering in the background of the village is the Manhattan Matterhorn, one of the tallest alpine alpine peaks আলপাইন। and the true alpine peaks and the true stunning snow-capped beauty. Zermatt also happens to be free from cars, helps to preserve its traditional atmosphere. Whether you are planning on skiing in Zermatt in the winter or boating on the Vispa River in the summer, the destination is unparalleled. ওকে, থ্যাংক ইউ সো According, মাচ। thank you. ওকে, সো লেটস সি। পরে যেটা আছে অ্যাকোমোডেশন, ওয়্যার টু স্টে ইন জার্মান, এটা হচ্ছে ওই হোটেলে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছে। ওরা তো একটা ট্রাভেল ট্যুর সাইট, ওরা হচ্ছে এখান থেকে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। টুরোপিয়া খুব বিখ্যাত একটা ট্যুর সাইট। ওকে, সো লেটস চেক আউট দ্য রোন্ডা এট ফার্স্ট। দেখে মনে হচ্ছে দুইটা পাহাড়ের মাঝখানে একটা খুব দারুণ একটা জায়গা। এখানে কিন্তু ওই টিভি সিরিজগুলো শুট হয় ভালো, ঐতিহাসিক যেগুলো আছে। Surrounding the town of Ronda in Spain are the major resorts like Malaga and Marbella. Ronda, however, is a step back in time, and you will find amazing collection of historic architecture. One of the most iconic ruins still in Ronda is the Arabic bathhouse, which was built in the 14th century. Crossing the Puente Nuevo bridge across the El Tajo Gorge is probably the most popular thing to do in Ronda, as well as exploring the twisting narrow streets of the old town. তো স্পেনের, স্পেনের রোন্ডারকে ঘিরে রেখেছে স্পেনের কিছু মেজর রিসোর্ট আছে, যেমন মালাগা এবং মার্বেলা। রোন্ডাটা হচ্ছে যদিও স্টেপ ব্যাক ইন টাইম, মানে এটাতে গেলে মনে হবে যে সময়ের পিছন দিকে আমরা চলে গেছি, এবং সেখানে আপনি অ্যামেজিং একটা কালেকশন পাবেন, অসাধারণ কালেকশন পাবেন ঐতিহাসিক স্থাপত্যের। রোন্ডাতে এখনো আছে এমন সেরা ধ্বংসাবশেষ, যেটাকে বলা হচ্ছে রুইন্স, আইকনিক, মানে এটার জন্য মানুষ এটাকে চিনে। এমন একটা জায়গা হচ্ছে অ্যারাবিক বাথ হাউস, অ্যারাবিক গোসলখানা, যেটা 14 শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। এবং এলটাহো গর্জের এপাশ থেকে ওপাশে যে পুয়েন্টে নুয়েভো ব্রিজ, যেটা আপনারা ওই উপরে দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে, এক জায়গাতে পানি পড়ছে না, ওটার উপরে কিন্তু একটা ব্রিজ আছে, ওখান দিয়ে যাতায়াত করা যায়। দুইটা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে কিন্তু একটা ব্রিজ আছে, একটু ডিফারেন্ট টাইপের, বাট একটা ব্রিজ। তো এই ব্রিজটা যখন এলটাহো গর্জের উপর দিয়ে যাচ্ছে, গর্জ জিনিসটা হচ্ছে দুইটা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যে পানি যাচ্ছে, যে এটা হচ্ছে, এটাকে গর্জ বলে। এটাই সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় জিনিস রোন্ডাতে করার জন্য। এই ব্রিজটা ক্রস করতেই ভালো লাগে। আপনারা আরেকটু কাছাকাছি যদি ছবিটা দেখেন, ওই যে ব্রিজটার উপরে নীল রঙের 3টা গাড়িও যাচ্ছে, ছোট ছোট, এত দূর থেকে তোলা যাতে পুরো দৃশ্যটা আসে। এবং এটা খুব জনপ্রিয় যে ব্রিজের উপর দিয়ে যখন যাবেন এই দৃশ্যপটটা আপনি দেখতে পাবেন।
এবং ব্রিজ দিয়ে কিন্তু বাম পাশে পুরনো শহরটাতে যাওয়া যায়। এবং বলা হচ্ছে যে ওখানে আপনি টুইস্টিং এবং ন্যারো স্ট্রিট, টুইস্টিং মানে হচ্ছে আঁকা বাঁকা সর্পিল আকৃতির, যে এক জায়গা থেকে টার্ন নেবে, টুইস্ট করবে, ঘুরবে, এবং সরু রাস্তা আছে পুরনো শহর। নাম্বার 8 হচ্ছে জার্মাট। জার্মাটটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের, যদিও এটা সবচেয়ে ডাল লুকিং শহর আমার কাছে মনে হচ্ছে, মানে দেখতে অদ্ভুত লাগছে। So দেখি, in the heart of the Swiss Alps is Zermatt, known to be one of the most picturesque spots in Switzerland. Towering in the background of the village is the Matterhorn, one of the tallest alpine peaks and a truly stunning snow-capped beauty. Zermatt also happens to be free from cars, helping to preserve its traditional atmosphere. Whether you are planning to on skiing in Zermatt in the winter or boating on the Vispa River in the summer, the destination is unparalleled. তো সুইস আল্পস, আল্পসটা হচ্ছে পিছনে আল্পস পর্বতমালা যেটা আছে সুইজারল্যান্ডের পিছনে, যে আল্পসের অংশটুকু পড়েছে সেটা হচ্ছে সুইস আল্পস। সেটার কেন্দ্রে অবস্থিত হচ্ছে জার্মাট, এবং এটা পরিচিত কি হিসাবে, সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে ছবির মতো সুন্দর জায়গার মধ্যে একটা, এখানে বলা হচ্ছে। এবং এর পেছনে টাওয়ারিং, মানে টাওয়ারের মতো দাঁড়িয়ে আছে, ওই যে চূড়া দেখা যাচ্ছে সাদা বরফে মোড়ানো, দেখতে পাচ্ছি আমরা ছবিতে তো দেখা যায়। তো বলা হচ্ছে কিসের চূড়া দেখা যাচ্ছে, ম্যাটার হর্ন, এবং এটা হচ্ছে আলপাইন চূড়াগুলোর মধ্যে শৃঙ্গ, যেটাকে পিক বলা হচ্ছে, ওটার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গের মধ্যে একটা ম্যাটার হর্ন পিছনে দেখা যাচ্ছে। এবং ট্রুলি স্টানিং, স্টানিং হচ্ছে এমন একটা সৌন্দর্য যেটার দিকে হচ্ছে আপনি মানে তাকিয়ে থাকতে মন চাইবে, এমন একটা স্টানিং বিউটি বলা হচ্ছে। ওকে, এবং বলা হচ্ছে এটা আসলে একটা স্টানিং এবং স্নো ক্যাপড বিউটি, এটাকে বলা হচ্ছে তুষারে মোড়ানো, তুষারে শোভিত মানে সুন্দরী বলা হচ্ছে এটাকে। জার্মাট অলসো হ্যাপেন্স টু বি ফ্রি ফ্রম কার্স, এবং এটা এমন একটা জায়গা যেটা হচ্ছে গাড়ি মুক্ত, মানে এখানে গাড়ি যাওয়া নিষেধ। সুইজারল্যান্ডে কিছু জায়গা আছে গাড়ি নিষিদ্ধ, আপনি তেল চালিত কোনো জিনিস নিয়ে ঢুকতে পারবেন না, বাহন নিয়ে। এবং এই কারণে এটা সাহায্য করছে সংরক্ষণ করতে এর ঐতিহ্যবাহী যে পরিবেশটা আছে সেটাকে। আপনি শীতকালে জার্মাটে স্কিইং এর প্ল্যান করেন, আর গরমকালে ভিসপা নদীতে বোটিং, এই যে এই গন্তব্যটা আছে এটা হচ্ছে আনপ্যারালাল, এর জুড়ি নাই, এর জুড়ি মেলা ভার, আনপ্যারালাল, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। আপনি সেটা শীতকালে স্কিইং করতে যান নাকি গরমকালে ভিসপা নদীতে আপনি নৌকা দিয়ে ঘুরবেন, এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সো আজকে আমাদের আর্টিকেল এই পর্যন্তই মোটামুটি থাকবে। সো আই থিঙ্ক ইউ অল এনজয়েড দ্য আর্টিকেল। সো কেমন লাগলো আজকে ইউরোপের মজার বিষয় কি জানেন, এগুলো ইউরোপের গ্রাম নিয়ে পড়লাম। আমাদের দেশে যেমন গ্রাম, এগুলো হচ্ছে ইউরোপের গ্রাম, ছোট ছোট শহরতলি। কেমন লাগলো আজকে? জি, ভালো লাগছে স্যার। ভালো লাগে না যে এগুলো পড়লে মনে হবে যে না ঠিক আছে আমার নেক্সট একদিন এখানে যেতে হবে, যে এখনো বিশ্বে দেখার মতো পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে, আমরা অল্প কয়টাই জানি। দুনিয়াটা এই ক্ষেত্রে একটা মজার জায়গা, খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্লেস, তাই না? এগুলো পড়লে স্যার বোরিং ফিল হয় না আর কি, যে ওই যে অর্থনীতি পড়লে আনন্দ বোরিং সাথে। লাগবে, আনন্দ লাগে যে না ঠিক আছে ঘুরতে যাচ্ছি। এবং এদের বর্ণনাও কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর থাকে, যখন আপনি পড়ে ধরতে পারবেন তখন চোখের সামনে দৃশ্যগুলো ভাসবে, নিচে ছবি দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ছবি থেকে যখন বর্ণনাগুলো মিলাবেন তখন কিন্তু ধরতে পারবেন। আমি ছবির সাহায্য নিই, এটা খুব মজা হ্যাঁ স্যার, লাগে। এটাই ভালো। তো আমরা যেটা করব নেক্সট দিন সেটা হচ্ছে আমরা কন্টিনিউ করব। আমরা পড়েছি আজকে নাম্বার 9 পর্যন্ত আই থিঙ্ক পড়েছি। আমরা জার্মাট পর্যন্ত পড়েছি, তারপর আছে রথেনবার্গ অফ দ্য টোবার্গ, এটা হচ্ছে কোথায়, এটা জার্মান, জার্মান টাউন, জার্মানির একটা জায়গায়। জার্মান উচ্চারণগুলো খুব কঠিন। তারপর হচ্ছে উরুগুই সেইম, আরো কঠিন উচ্চারণ, এটা চায়নাতে, না চায়নাতে না, এটাও জার্মানিতে, যদিও এটা ফ্রেঞ্চ এরিয়া হিসেবে পরিচিত। তারপর পেরাস্ট আছে, এটা হচ্ছে কোথায়, মন্টেনিগ্রো। ওকে, যদি এটা কোথায় এটা ধরতে পারছি না কোন দেশে। হলস্টেট নামে একটা জায়গা আছে খুব সুন্দর, অস্ট্রিয়াতে, এটাও একদম সেই দুনিয়ার আরেক মাথায়। তারপর হচ্ছে রাইন আছে, এটা 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 খুব সুন্দর, নরওয়েতে, এত সুন্দর একটা জায়গা, মানে তাকিয়ে থাকার মতো একটা জায়গা। তারপর হচ্ছে পোস্টিয়ানো আছে, এটা একদম মানে হিজিবিজি একটা শহর, কিন্তু খুব সাজানো, দেখতে ভালো লাগে, কালারফুল একটা শহর, ইটালিতে আছে। ওইয়া নামে একটা জায়গা আছে, এটা মানে খুব সান্টোরিনির একটা দ্বীপ, গ্রিক দ্বীপ, একটা গ্রিসের একটা দ্বীপ, এটা খুব সুন্দর জায়গা। তো আশা করছি আমরা নেক্সট দিন যখন এটা করবো এটা আমাদের আরো ভালো লাগবে। So thank you so much for being here, and I will see you in the next session. And till then, stay safe, keep learning, and have a good time. এবং আপনাদের উইকেন্ডটা ভালো কাটুক।